मैं मेरे पापा जीना नहीं बहुत ही माण है मनदीप ने देश की कुर्बानी पाती है। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। शहादत ते माण है, उन्हां दी शहादत ते माण है जिन्हां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता देश दे लई सब तो वड्डी कुर्बानी दित्ती। अज उन्हां नूं अंतिम विदाई दित्ती गई। जी हाँ, पंजाब दे 3 जवान जिन्हां ने पुंछ सैक्टर दे विच देश दे लई कुर्बानी दित्ती, उन्हां नूं अंतिम विदाई देण समय हर किसे दी अख नम सी, भीजी होई सी अख, हर चेहरे तो मुस्कान गायब सी। इस पूरे इलाके च, पूरे पंजाब दे विच सोग दी लहर है। सवाल हर कोई पुछ रहा है कि कदों तक इस तरह नौजवान देश दे बेटे शहीद होंदे रहणगे। सवाल यह भी है कि जेकर हालात अजिहे बने ने वादी दे विच तां इस दे पिछे जिम्मेवारी ते जवाबदेही किसदी है। पर तुहानूं दिखावांगे किस तरीके नाल अपणिआं नूं विदाई दित्ती गई है, अपणिआं दे वल्लों, परिवारक रिश्तेदारां दे वल्लों, पूरे पंजाब दे वल्लों। मेरे पापा जीना नहीं बहुत ही माण है मनदीप ने देश की कुर्बानी पाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच शहीद हुए जवानों नूं नम अखां दे नाल अंतिम विदाई दित्ती गई। नूरपुर बेदी दे सिपाही गज्जन सिंह, कपूरथला दे नायब सूबेदार जसविंदर सिंह ते गुरदासपुर दे बटाला दे नायक मनदीप सिंह नूं अंतिम विदाई दित्ती गई। 3 तस्वीरां नाल असीं शुरुआत कर रहे हां। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूरपुर बेदी दे विच सन। शहीद गज्जन सिंह दे अंतिम संस्कार मौके मौजूद रहे। शहीद दी अर्थी नूं मोढा भी दिता। अंतिम संस्कार मौके सारे भावुक सी। जो असीं जिक्र कर रहे हैं कि अखां भीजियां होईयां सन, चेहरिਆਂ ਤੋਂ मुस्कान कदों चली गई ते कदों परतेगी कोई नहीं जानदा। परिवार वाले ते सारा मुल्क उन्हां दीयां शहादतां ते माण कर रहा है, सिजदा कर रहा है, उन्हां नूं याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच देश दे लई अपनी जान गवाउण वाले रोपड़ दे पिंड पचरंडा दे रहण वाले गज्जन सिंह नूं नम अखां दे नाल विदाई दित्ती गई। इस मौके मुख मंत्री चन्नी ने शहीद गज्जन सिंह नूं श्रद्धांजलि दित्ती अते अर्थी नूं मोढा भी दिता। लाल जोड़ा पाके करीब 7 महीने पहला सौरे घर आई इस मुटियार की जिंदगी के रंग फिक्के पै गए ने। रोपड़ के पिंड परचंडा तो फौज दे विच भर्ती हुए गज्जन सिंह ने 27 साल की उम्र दे विच शहादत का जाम पी लिया। करीब 7 महीने पहला गज्जन सिंह के लड़ लगी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है अते मृतक देह नूं आवाज़ां मार रही है।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। जी हाँ, शहादत ते मान है। शहादत ते मान इस परिवार नूं भी है ते दूजे पासे पूरे पंजाब नूं भी है। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੰਛ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ? ਬਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ 'ਚ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।